السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ سامعین محترم، مولانا محمد اکرم زاہد پٹوی صاحب جو اللہ نے انہاں کولوں اچھے اعمال شروع کروائے نے اور جڑے خوش نصیب اے اعمال کر رہے نے انہاں دی تفصیل انہاں نے بیان فرمائی ہے۔ کتنے اعزاز دی بات ہے کہ 40 دن جیڑا بندہ تکبیر اولا دے نال نماز ادا کردا ہے، 5 نمازاں تکبیر اولا دے نال 40 دن 40 یومن 40 دن، اللہ پاک دا کتنا بڑا احسان اور انعام ہے کہ اللہ پاک انہوں منافقت دے کولوں بچا لیندا ہے۔ جہان دے اندر اللہ منافقت دے کولوں بچائے گا، معاشر دے میدان دے اندر اللہ جہنم کولوں بچائے گا۔ اور یہ 2 انعام اتنے بڑے نے کہ جس دا کوئی اندازہ ہی نہیں کیتا جا سکتا۔ بہت بڑے اللہ دے احسان اور بہت بڑے اللہ دے انعام ہیں۔ اور آج کل منافقت دا اتنا مطلب سلسلہ چل گیا ہے، اعتبار کو نہیں رہ گیا، سکون کو نہیں رہ گیا، اور دوستی دا، رشتہ داری دا، بین کھلون دا، آن جان دا، لین دین دا معاملہ، کاروبار دا اور گل بات دا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہ گیا۔ تو یہ دعا کرو اللہ ہر مسلمان نو، ہر کلمہ گو انسان نو اللہ پاک دی ذات منافقت جیسی لعنت دے کولو اللہ کریم محفوظ فرمائے۔ اور منافقہ دے بارے قرآن پاک نے ایک بات فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، میرے مصطفیٰ علیہ السلام جی کافراں دے نال جہاد کرو، منافقاں دے نال جہاد کرو۔ جاہد الکفار والمنافقین وغلظ علیہم، اور انہاں تے کڑی نظر رکھو۔ تے نال ہی اللہ کریم نے فرمایا انہاں دا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کافراں اور منافقاں نو میں جنت نہیں عطا کرنی۔ جنت اچھی شے ہے، اچھا مقام ہے، سکون والی جگہ ہے، راحت والی جگہ ہے، رحمت والی جگہ ہے، برکت والی جگہ ہے، اور قرار والی جگہ ہے، محبت والی جگہ ہے، اور پیار والی جگہ ہے، اور اے میں اپنے تابعہ داراں نو، اپنے مصطفیٰ دے حب داراں نو عطا کرنی ہے۔ فرمایا منافق جنت وچ نہیں جان گے، کافر جنت وچ نہیں جان گے۔ میرے دوستو مومن بنیے، مسلمان بنیے، نبی علیہ السلام دے غلام بنیے، تاکہ جنت وچ اپنے سونے رحمان دے مہمان بنیے۔ اور کافراں دے بارے اللہ کریم نے فرمایا کہ کافراں واسطے میں جہنم تیار کی تھی، اور جدوں منافقاں دی واری آئی نا تو اللہ کریم کو بڑا غصہ آیا، کافراں تے بھی بڑا غصہ اور منافقاں تے بھی۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اللہ کریم فرما دے نے میں منافقاں نو جہنم دی تھلے والی تہ چ سٹاں گا۔ انہاں میرے نال بھی بے وفائی کی تھی، انہاں میرے نبی نال بھی بے وفائی کی، اور کافراں نے میرا بھی انکار کیتا ہے، میرے مصطفیٰ دا بھی انکار کیتا ہے۔ میرے دوستو مومن بنیے، مومن بنیے، مومناں دا بڑا مقام ہے، مومناں دا بڑا شان ہے،
اور مومناں نوں اللہ نے بڑی عزت اور بڑا مقام اور بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے. اور میں انہاں دے نصیبے تو صدقے جاواں جڑے تکبیر اولا جس وقت تکبیر کہی جاندی ہے تو اور صف دے وچ آ کے کھڑے ہوندے نے اور گھروں چلدے نے کہ میں تکبیر اولا دے نال نماز پڑھنی ہے. اور فجر دی نماز، ظہر دی نماز، عصر دی نماز، مغرب دی نماز، عشاء دی نماز. اور یہ عمل بڑا عظیم ہے، اتنا عمل عظیم ہے اور اتنا بہترین اور بے مثال با کمال اور لاجواب عمل ہے. میں تمہیں اتنے گل سناواں، جنہوں نے اج انعامات ملنے نے، جنہیں یہ عمل کیتا ہے وہ بڑے خوش نصیب نے. میں تمہیں اپنی گل سناواں، جنہوں نے انعام ملنے نے انہوں دی خوش نصیبی میں تمہیں دسن لگا اور اپنی میں بد نصیبی تمہیں دسن لگا. میں عمرے تے چلا گیا، مینوں اللہ عمرے تے لے گیا، واہ دیر دی بات ہے. اور میں 10 دن ہور ودا لے پیسے دے کے، 1 مہینے دا عمرہ سی. میں کہ یار 10 دن ہور کر دیو. 40 دن دا میرے دل دی تمنا کی سی کہ پاک پیغمبر علیہ السلام دے فرمان پاک تے عمل ہو جائے اور تکبیر اولا دے نال 40 دن میں مسجد نبوی اور بیت اللہ دے اندر نمازاں ادا کر لواں تکبیر اولا دے نال. باوجود کوشش دے میں نا اینڈ تے جا کے نا پھر بھی جویں کوئی کہندا نا فلانا گڈیوں رہ گیا تو میں گڈیوں رہ گیا، بڑا چارہ ماریا مگر میں پھر بھی گڈی نہ چڑھ سکیا جیڑی گڈی سی رب دی رحمت دی تے رب دے فضل دی. تو میں تانوں مبارک دینا انہاں نوں خاص کر جنہاں نے یہ عمل کیتا ہے اور 40 دن تکبیر اولا دے نال 5 نمازاں پڑھیاں نے. تسی ایک گل اپنے مالک نال کریے ہاں سارے رل کے، اپنے مالک دا ترلا ماریے، اپنے خالق دا ترلا ماریے، اپنے اللہ اگے دعا کریے، اپنے اللہ اگے صدا کریے، اپنے اللہ اگے ندا کریے، اپنے مالک اگے گزارش اور اپیل کریے. سارے مل کے اس مسجد دے اندر بیٹھ کے سارے اپنے اللہ کو دعا کریے، اللہ جی سانو اس وقت تک موت نہ دے آ جائے جب تک اسی 40 دن تکبیر اولا دے نال نمازاں نہ پڑھ لئی. آکو سارے آمین. اور پھر اللہ پاک نو پیار جڑا ہے نا ساڈے نال، تو انہوں کدی اللہ دے پیار دا پتہ چل جائے نا، رب تعالیٰ فرما دے نے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، فرمایا آجو میرے وال، آجو میرے وال، میرے وال آجو. چھوٹا جہا بچہ ماں کہیں دیئے آجا میرا پتر، آجا میرا چن، آجا میرا سورج، آجا میرا شہزادیا، میرا پیاریا، میرا مٹھو آ جائے، میرا فلانا آ جائے، اینج نام لے لے کے آ میرے کول. اس طرح باواں کھول لیندی ہے اور سینے دے نال لا لیندی ہے، ادھر آ میرا شہزادہ، ادھر آ میرا سونا. آسمان تو آواز آندی ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، آجا میرے در تے، میری رحمت تیرا انتظار پہ کر. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، آجا میرے در تے، میں تیرا انتظار کر رہے ہیں. ہر جنس کی خواہش ہے کہ خریدار ہو کوئی، ہر حسن کی چاہت ہے کہ طلبگار ہو کوئی. عجب ہے تیری رحمت اے اللہ، اس طاق میں رہتی ہے کہ گناہ گار ہو کوئی. میں دعا کرنا، تسی بھی سارے مل کے دعا کرو، اللہ پاک دنیا اتے بھی سان دے تے اپنی رحمت فرمائے اور جدو قیامت دا دن آئے تے سانو اپنی رحمت دی چادر وچ لپیٹ لوے. آمین. 40 دن جیڑا بندہ تکبیر اولا دے نال 5 نمازاں ادا کردا ہے، اللہ پاک انہوں منافقت دے کولوں اللہ نجات دے دیندا ہے. یعنی وہ دا دل جیڑا ہے اللہ منافقت تو پاک کر دیندا ہے، فخر تو پاک کر دیندا ہے، تکبر تو پاک کر دیندا ہے، غرور تو پاک کر دیندا ہے، ریاکاری تو پاک کر دیندا ہے، نمود و نمائش تو پاک کر دیندا ہے، ہر طرح دی برائی تو پاک کر دیندا ہے، ہر طرح دی بے حیائی تو پاک کر دیندا ہے. عرش والا گناہاں نو معاف فرما دیندا ہے تے دل نو صاف شفاف فرما دیندا ہے. اتنا مالک مہربان ہو جاندہ ہے، اتنا مالک مہربان ہو جاندہ ہے جدو بندہ 5 نمازاں تکبیر اولا دے نال 40 دن پڑھ دے. منافقت تو اللہ دی ذات پاک بری فرما دیندے نے. اور دوسرا انعام اللہ جہنم کولوں
آزاد فرما دیندے نے جہنم دے کولوں فمن زحزحا عن النار وادخل الجنت فقد فاز رب ذوالجلال فرما دے نے جڑا جہنم دے کولوں بچا لیا گیا اور جنت دے اندر داخل کر دیتا گیا وہ کامیاب ہو گیا وہ کامران ہو گیا میری تیری روحانی امی جان حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فقیہہ محدثہ مبلغہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رو رہیاں سن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے آپ آنسو بہا رہیاں نے نبی علیہ السلام نے فرمایا ما یبکی کہ یا عائشہ عائشہ تیرے رون دی وجہ کیا ہے میرے استاد محترم حضرت مولانا حافظ عبدالرزاق سعیدی صاحب رحمت اللہ علیہ منڈی فاروق آباد والے اللہ انہوں نے جنت عطا فرمائے میں آج فاروق آباد تو ہی آ رہا ہوں مولانا محمد رفیق طاہر صاحب فوت ہو گئے بڑے ولی اللہ بڑے اللہ دے دوست بڑے اللہ دے پیارے انہوں دا بڑا ہی جنازہ ہویا بڑا ہی جنازہ اور بڑی میرے نال محبت کرتے سن بڑا پیار کرتے سن انہوں نے دعا کرو اللہ انہوں نے بغیر حساب دے جنت عطا فرمائے استاد محترم رحمت اللہ علیہ اللہ دے ولی سن اللہ دے پیارے سن اور وہ ترجمہ کرتے ہوں سن کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما یبکی کہ یا عائشہ ایک تو معنی اے ہے عائشہ تو کیوں رو رہی ہے عائشہ تیرے رون دی وجہ کیا ہے تیرے رون دا سبب کیا ہے کیوں رو رہی ہے ایک ترجمہ تے دوسرا ترجمہ استاد محترم کرتے ہوں سن کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما یبکی کہ یا عائشہ عائشہ میرے ہوندیاں تو کیوں روویں میرے بھائی جان واصل صاحب کیسا ترجمہ ہے عائشہ میرے ہوندیاں تو کیوں روویں میں زندہ ہوں تو روویں تو میرے ہوندیاں کیوں رو رہی ہیں وجہ کیا ہے سبب کیا ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دیا نے ذکرت النار فبکیتو اللہ دے حبیب علیہ السلام میں جہنم دی اگ یاد آ گئی ہے مینوں رونا آ گیا ہے جہنم دی اگ یاد آ گئی ہے مینوں رونا آ گیا ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جنہ دا اتنا مقام اور اتنا مرتبہ وہ جہنم نو یاد کر کے آنسو بہان جہنم نو یاد کر کے اللہ دے اگے رون اور جہنم نو یاد کر کے مالک کائنات دے سامنے آہو زاری کرن میرے دوستو وہ خوش نصیب لوگ نے جھیڑے 40 دن تکبیر اولا دے نال میں صدقے جاواں 5 نمازاں پڑھ دینے کائنات دا رب انہوں جہنم دے کولوں آزاد فرما دیتا ہے کتنا بڑا اعزاز ہے کتنا بڑا اعزاز ہے اور میں اتھے بھی بات کراں اللہ کریم نے ایمان والے نے ایک بات کہی یا ایوہ الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون اے ایمان والیوں اپنے آپنوں اور اپنے اہل و عیال نو جہنم دے کولوں بچاؤ اپنے آپنوں اور اپنے اہل و عیال نو جہنم دے کولوں بچاؤ جھیڑا بندہ جہنم کولوں آزاد ہو گیا وہ کامیاب تے کامران ہو گیا جڑا جنت ہی داخل ہو گیا کامیاب تے کامران ہو گیا فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز جیڑا بندہ جہنم کولوں آزاد کر دیتا گیا اور جنت داخل کر دیتا گیا او کامیاب تے کامران ہو گیا میں بھی دعا کرنا تسی بھی سارے دعا کرو اپنے واسطے تے سارے کرنے ساری دنیا واسطے سارے جگ واسطے سارے جہان واسطے ساری کائنات واسطے سارے جہان دے مسلمانہ لئی دعا کرو اللہ ہر مسلمان نو جہنم کولوں بچا کے تے جنت دا داخلہ عطا فرمائے میرے عزیزوں
दूसरा अमल हज़रत मौलाना साहब ने, मौलाना मोहम्मद अकरम ज़ाहिद पुठवी साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला मुबल्लिग़े इस्लाम कैसी बात कर रहे ने कि मैं फलानी जगह ते गया, उन्हें प्रोग्राम रखा, मेरा भी दिल कीता मैं भी ये प्रोग्राम करवावां, मैं भी ये प्रोग्राम करवावां, मैं भी ये प्रोग्राम शुरू करा ताकि मालिक राज़ी हो जाए, मालिक खुश हो जाए, रब्बे जुल जलाल राज़ी हो जाए। चंगा कम वेखो ते चंगा कम करन दी अल्लाह को इल्तजा करो, दुआ करो। अच्छा कम वेखो ते या अल्लाह मैनू भी इहो जिहा बना। किसे नू वेखो वो तहज्जुद पढ़दा पिया, या अल्लाह मैनू भी तहज्जुद पढ़न वाला बना। किसे नू वेखो चेहरे नू अपने नू दाढ़ी दे नाल मुनव्वर कीता है, या अल्लाह मैनू भी दाढ़ी रखन दी तौफीक अता फरमा। और किसे नू वेखो मस्जिद दे अंदर अजान कह रहा है ते तमन्ना करो, या अल्लाह मेरा दिल करदा है मैं भी तेरा ते तेरे हबीब दा नाम बुलंद करो। तमन्ना करो, ख्वाहिश करो, आरज़ू करो, अच्छी आरज़ू करो, तमन्ना करो, अच्छी आरज़ू करो। और ये बात भी सुन लो, अगर कोई बंदा अल्लाह को डरदा, अल्लाह दा वली है, अल्लाह दा दोस्त है, अल्लाह दा प्यारा है, उन्होंने वेख के आखो या अल्लाह मैनू भी अपना प्यारा बना, मैनू भी मुत्तकी परहेजगार बना। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। जो कि वेखो अल्लाह दा दोस्त वेखो, किसी दी शलवार टखनिया तो ऊपर वेखो, कहो या अल्लाह मैनू भी इहो जिहा बना दे। और किसी का चेहरा मुनव्वर वेखो, रोशन वेखो, या अल्लाह मेरा चेहरा भी मुनव्वर कर दे, मेरा चेहरा भी रोशन कर दे। और किसी को वेखो कुरान पाक पे पढ़दा है, या अल्लाह मैनू भी कुरान पाक पढ़न वाला बना दे। हसद करना जायज़ नहीं, रशक करना जायज़ है। पूछो मुबल्लिग़े इस्लाम मुजाहिदे मिल्लत मुजाहिदे अनथक बेबाक बेबाक बेखौफ बेलौस हज़रत मौलाना पुठवी साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला को पूछ लो, हसद करना जायज़ नहीं, हसद मना है, मगर रश्क जेड़ा वो जायज़ है। मैं भी दुआ करना, तुसी भी दुआ करो, अल्लाह सारियां नू हसद दे कोलों बचाए ते रश्क दी तौफीक अता फरमाए। मौलवी साहब पुत्री बह जा भाई, बेलिया बैठ, सारे बैठ जाओ। तो जो फरमाना ज़रा हसद नहीं करना, क्योंकि पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने आप नू हसद दे कोलों बचाओ। इस वास्ते हसद जेड़ा है ये नेकियां नू इस तरह खा जाता है जिमें अग जेड़ी है लकड़ियां नू खा जाती है। हसद नहीं करना ते रशक क्या है, या अल्लाह जिमें कुरान पढ़दा है मैं भी कुरान पढ़ा, जिमें हदीस पढ़दा है मैं भी हदीस पाक पढ़ा, जिमें अजान कहंदा मैं भी अजान कवां, जिमें तकरीर करदा मैं भी तकरीर करा, जिमें एदा चेहरा रोशन है मेरा चेहरा भी रोशन होए। या अल्लाह जिमें इन्हें दाढ़ी मुबारक दे नाल अपना चेहरा मुनव्वर कीता है, मैं भी दाढ़ी मुबारक नाल चेहरा मुनव्वर करा। जिमें तेरा जिक्र करदा मैं भी तेरा जिक्र करा। ये जिमें नबी अलैहिस्सलाम दी ज़ात पाक ते दरूद पाक पढ़दा है, अल्लाह जी मैनू तौफीक दियो मैं भी मुहम्मद पाक ते दरूद पाक पढ़ो। सारे कहो हम मिलके सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। ये है रश्क। रश्क जेड़ा ना वो जायज़ है, रश्क जायज़ है, रश्क करया करो। रश्क जेड़ा वो जायज़ है। आ मस्जिद साफ करदा है मैं भी आके मस्जिद साफ करा, ए मुसल्ला झाड़दा है मैं भी आके मुसल्ला झाड़ा, ए मिंबर नू साफ करदा है मैं भी आके मिंबर साफ करा, ए जनाब सफ़ा साफ करदा है मैं आके सफ़ा साफ करा, ए मस्जिदां बनवांदा है रब्बा मैनू तौफीक अता फरमा मैं भी मस्जिदां बनावा। व अन्नल मसाजिद लिल्लाह फला फला तदू मअल्लाहि अहदा।
اللہ جی توفیق دیو میں مسجداں بناواں، اللہ جی میں مسجداں بناواں، مینوں توفیق عطا فرماؤ، میں سچ بولاں، میں صحیح تولاں، مینوں توفیق عطا فرماؤ، میں زندگی دے آخری دم تک تواڈے کولوں ڈردا رواں، مینوں توفیق عطا فرماؤ، میں زندگی دے آخری ساہ تک نبی پاک دی غلامی کردا رواں۔ سبحان اللہ، اے ہے رشک۔ رشک جیڑا ہے رشک کریا کرو، حسد نہیں کرنا، یہ نہیں کہنا یا لینو کار عطا فرمائی آ مینوں کیوں نہیں عطا فرمائی، اینو کوٹھی عطا فرمائی آ مینوں کیوں نہیں عطا فرمائی، اینو بنگلہ عطا کیتئی مینوں کیوں نہیں عطا کیتا، اے کیوں جیڑا نا یہ نہیں کہنا، یہ کیا کرو اینو مکان دین والیا مینوں بھی مکان دے دے، کیوں اے دا بھی رب تو ہے میرا بھی رب تو ہے۔ سبحان اللہ، ہر شہدی لوگو تصویر الگ، ہر شہدی لوگو ہر شہدی لوگو تصویر الگ، ہر میوے دی تاثیر الگ، ہر گل دی یارو خوشبو جدا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، او جو چاہے سو پیدا کرے، اے ساڈی سمجھ تو گل پرے، کریے کس طرح اس دا کس طرح اس دا کس طرح اس دا شکر ادا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جڑی بات میں تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا، حسد نہیں کرنا، رشک کرنا ہے۔ رشک حسد جیڑا ہے، جیڑا بندہ حسد کردا ہے، اونوں ملیا مینوں کیوں نہیں ملیا، اونوں ملیا مینوں کیوں نہیں ملیا، اونوں مکان مل گیا، اونوں بنگلہ مل گیا، اونوں کار مل گئی، اونوں کوٹھی مل گئی، اونوں مارکیٹ مل گئی، اونوں دکان کارخانہ مل گیا، فیکٹری مل گئی، مینوں کیوں نہیں ملی۔ آسمان تو آواز آوندی ہے حسد نہ کریا کر، اس واسطے حسد میرا گھلا ہے تے میرا گھلا نہ کریا کر، رشک کریا کر کے اینو دین والے مینوں بھی دے دے۔ سبحان اللہ، سارے مل کے کہو سبحان اللہ۔ مالک دا جڑا گھلا ہے نا وہ نہیں کرنا، رب ذوالجلال دا گھلا نہیں کرنا۔ رب کائنات نے فرمایا فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، فرمایا تسی منو یاد کرو میں تانوں یاد کرانگا، تسی میریاں گلاں کرو میں تہاڈیاں گلاں کرانگا، تسی میرا تذکرہ کرو میں تہاڈا تذکرہ کرانگا، تسی میرے چرچے کرو میں تہاڈے چرچے کرانگا۔ اللہ جی اسی تانوں کس طرح یاد کریے، تسی سانوں کس طرح یاد کرو گے؟ فرمایا تسی مینوں یاد کرو میری عبادت نال، میں تانوں یاد کرانگا اپنی رحمت نال۔ فرمایا تسی سانوں یاد کرو اسی تانوں یاد کریں، تسی ساڈا تذکرہ کرو اسی تہاڈا تذکرہ کران گے، تسی سانوں یاد کرو اسی تانوں یاد کران گے۔ پھر اللہ کریم نے یاد کرن والیاں دا ذکر کیتا، یاد کرنے والے دا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک۔ حافظ عمر صاحب پھر کہو سبحان۔ میں اپنے شہر دے پیار تو صدقے جاواں، مجاہد ملت مجاہد اسلام مفکر اسلام مبلغ اسلام حضرت مولانا حافظ محمد عثمان اسحاق صاحب بیت الامن دے خطیب فروز والا روڈ دے، انہاں اگلے دن پروگرام رکھیا، قرآن و سنت دے پروانے آ گئے، حافظ عمر صاحب اوتھے موجود سن، پروانے بڑے آئے، واصل صاحب اوتھے سن، امجد فروغ یزدانی صاحب اوتھے سن، بڑے پروانے آئے۔ اساں اعلان کیتا کہ گھوڑ دوڑ روڈ تے آنا ہے تساں 27 تاریخ نو الحمدللہ
इत्थे भी परवाने बेशुमार। मेरे रब सोने, मेरे खालक सोने, तेरे कुरान दी बहार ही वखरी है, तेरे मुस्तफा दे फरमान दा प्यार ही वखरा है। आते गल्लां सारियां कुरान दा प्यार और पाक पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फरमान दा प्यार। मैं जिहड़ी बात तुहाडे गोश गुजार करना चाहना, सुनो। रब्बे जुल जलाल ने फरमाया, अल्लाह फरमाते ने वो लोग जिहड़े खलोते मैनू याद करते ने, बैठे हुए मैनू याद करते ने, लेटे हुए भी मैनू याद करते ने। खलोते हुए होण अल्लाह अल्लाह, बह के भी अल्लाह अल्लाह, लेट के भी अल्लाह अल्लाह, हर वक्त अल्लाह अल्लाह, हर वक्त अल्लाह अल्लाह। रब नाल साडा प्यार होए, साडी जुबान ते रब दा जिक्र होए, साडी जुबान ते रब दा नाम होए। जदों साडी जुबान ते रब दा नाम होएगा, साडे ते राजी रहमान होएगा, साडा ईमान वध जाएगा, सुकून ते आराम विच वाधा हो जाएगा, जिंदगी करार वाली हो जाएगी और मौत प्यार वाली हो जाएगी। मालिक दे फैसले ही इंजदे ने, मालिक दे फैसले हो जाए फैसले। आओ दोस्तों, मैं जिस बात का तज़किरा करना चाहना, रब्बे जुल जलाल ने फरमाया, ऐ ईमान वाले हो डर जाओ, अल्लाह कोलों डरो। तुहाडे विचों हर बंदे नूं वेखना चाहिदा है मैं कल वास्ते की तैयार कीता है, कल दे दिन वास्ते केड़ी तैयारी कीती है। सोचा भी कभी तूने कल तुझसे क्या होगा, जब कब्र में जाएगा, जब हशर बपा होगा, तू जिसकी जुदाई को मौत अपनी समझता है, तू उससे जुदा होगा, वो तो इससे जुदा होगा। हर बंदे ने चले जाना है, पर दोस्तों रब दे कुरान ते अमल करदे होया जाइए। अपने पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जेड़ा बंदा कुरान पढ़दा होया, पाक पैगंबर इस्लाम दा फरमान पढ़दा होया दुनिया तो चला जाए, क्या ओदे नसीबे दी बात है। हजरत मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब संतपुरी रहमतुल्लाह अलैह, पूछो मेरे भाई जान वासल साहब को पूछो, भाई अब्दुल हफीज वासल साहब नौशहरा रोड वाले आए, मुहम्मदी मस्जिद नौशहरा रोड ते हजरत मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब संतपुरी रहमतुल्लाह अलैह खुतबा जुमा इरशाद फरमाया। दूसरा खुतबा पढ़िया, दूसरे खुतबे दे अंदर पढ़दियां कहंदे ने, अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अजान ला इलाहा इल्लल्लाह। इधरों कलमा मुकम्मल हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाह, उधरों रूह परवाज कर गई। अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अजान ला इलाहा इल्लल्लाह। और एक अल्लाह वाले ने तर्जमा बड़ा प्यारा कीता है, ला इलाहा दे आखण कारण। पढ़ते थे दिन रात मगर एदा तर्जमा भी समझो दोस्तों, ला इलाहा दे आखण कारण होर इलाह न कोई, इल्लल्लाह दे आखण कारण इको मन लियोई, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आखण कारण तेरे दिल दा कुफर गयोई। कलमा पढ़ के पूजे कबरां तेरा बेड़ा डुब गयोई। मैं सदके जावा मेरे तेरे पीरो मुर्शद जनाब मोहम्मद, ऊंची आवाज नाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात पाक दियाँ प्यारियां प्यारियां बातां, मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जात पाक दियाँ प्यारियां प्यारियां बातां मैं मुबारक देना। हजरत पुठवी साहब कैसा तुसा प्यारा प्रोग्राम शुरू कीता है, कैसा प्यारा प्रोग्राम शुरू कीता है। इत्थे तो लोग कहते ने मैं बड़ा लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट शुरू कर लिया, बड़ा लंबा चौड़ा मनसूबा है, इत्थे दुकान बनाना
बनाना चाहना, इत्थे मार्केट मैं दुकान बनानी है, इत्थे मैं मकान बनाना चाहना, इत्थे मैं फैक्ट्री बनाना चाहना, उत्थे बर्फ का कारखाना लाना चाहना, इत्थे मैं जनाब फैक्ट्री बनाना चाहना, इत्थे मैं मार्केट बनाना चाहना। मेरा मनसूबा बड़ा लंबा चौड़ा है, यह प्रोजेक्ट बड़ा लंबा चौड़ा है, आ बड़ी लम्मी चौड़ी स्कीम है। वाह पुठवी साहब, मैं तुहाडी स्कीम तो कुर्बान जावा, तुहाडी स्कीम रब दा दीन है और एहो शै अजीम है, इहदे विच ही तस्कीन है, जेड़ा ये काम कर लैंदा है ओहदे ते राजी रब्बुल आलमीन है। कैसा प्यारा मनसूबा है कि 5 नमाज़ां तकबीर उला दे नाल पढ़ो, 40 दिन पढ़ो, 40 दिन पढ़ो, 40 दिन। ओए इनू आंदे जे ए 40 आ जे असल, ओए ए चिल्ला जे असल, ए चिल्ला इनू आंदे जे सही चिल्ला, इनू कहते ने सही चिल्ला। ते गल सुनो ते 40 एदा नाम 40 भी रख लो, ए कुल 7 40, ये तो तुसां दूसरे बनाए ने, ए ही असल 40। दूसरे तो होए ना, कुल जेड़ा करेगा वो 7 भी तो करेगा, 7 जेड़ा करेगा वो 40 भी भरेगा। इन्ने चिर विच दसो और ना कोई मरेगा, रहिंदी खहिंदी कसर जुमे रात कड्डी जाएगी, इन्ने चिर विच दसो यार भी ना आएगी। यह तो मौलवियाँ प्रोग्राम बनाए ने, ताई तो मौलाना मुहम्मद अब्दुल्ला निसार साहब फरमाया करते ने, वो अल्लाह की कसमें और कदी ये जायज़ होवे मौलवी, कदी ये जायज़ होवे कुल 7 40, कदी ये जायज़ होवे वो सुन और ही रियाज सुन, और कदी ये जायज़ होवे अल्लाह की कसमें मैं तेनों कच्चे नू खा जा। फिर तुहानू पता ना निसार ही है। अगर तुसी ये काम कर लवोगे 40 दिन तकबीर उला नाल 5 नमाज़ां, लहरां बहरां खैरां हो जाणगियां, रहमतां बरकतां हो जाणगियां, रब दा फजल हो जाएगा, मालिक दा करम हो जाएगा, नजरे करम हो जाएगी, अल्लाह राजी हो जाएगा। जदों रब राजी हो गया कम बन जाएगा। सुभान अल्लाह। फिर आखो एक बारी, फिर आखो अब मलंग बनना है, और मलंग बनना तो मरो, यहो जे मलंग बनो। आ की होया, कईयां नूं कहिए नमाज पढ़ो, मौलाना साहब सानू तंग ना करो, मौलवी जी मैं आ मलंग, मैं पीती है भंग, मैं हो गया वा तंग, तुसी ओ मौलवी तुसी नमाज़ां पढ़ो। मौलाना साहब तुसी नमाज पढ़ो, मैं क्या सुन जे मलंग बन नहीं तो सुन, बन बंदे आ मलंग मस्ताना, फड़ मुर्शद कामिल जवाना, आ तेनू मैं वखाना, है हसन हुसैन दा नाना। ओ यार निक्के बोलते हो तुसी जरा स्पीड घट रखो है, वो तुहाडे पलग जे नवे ने ते गरारियां भी नवियां ने। सुभान अल्लाह। ते जिन्हें कहना है ना सुभान अल्लाह, जेड़े मेरे वर्गे पंडा बन के गुनाहां दियां ते बैठे ने, वो चुप करके कहते हैं आहो जी सुभान अल्लाह, और मर जाओ इतने सुभान अल्लाह कहिंदे अल्लाह करके मर जाइए, सुभान अल्लाह कहिंदे ही मर जाइए, अल्हम्दुलिल्लाह कहिंदे मर जाइए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते मर जाइए, रब दा जिक्र करते मर जाइए, सजदे दे अंदर मर जाइए, तशाहुद दे अंदर मर जाइए, क़याम दे अंदर मर जाइए, रब दा कुरान पढ़ते मर जाइए, रब दे दर ते मर जाइए, मालिक दे घर विच मर जाइए। आखो आमीन। इस तो वड्डी और सादत की बात क्या है। मैं जड़ी बात करना चाहना, बन बंदे आ मलंग मस्ताना, फड़ मुर्शद कामिल जवाना, आ तेनू मैं वखाना, है हसन हुसैन दा नाना। उन्हां दी करेगा जे ताबे अतारी, मिलेगी जन्नत दी सरदारी। पाक पैगंबर इस्लाम दे आखे लग जा, पाक पैगंबर इस्लाम दे आखे लग जा। फिर दूसरी गल ये नबी इस्लाम दा फरमान पाक सुनना,
نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جتھے آپ نے فرمایا نا انما الاعمال بالنیات، میری سرکار بولے آپ نے لب مبارک کھولے، آپ نے موتی رولے، فرمایا عملاں دا دار و مدار نیتاں تے ہے، اوتھے کدی بھی رب نہیں رحم کردا، جتھے نیتاں دے وچ کھوٹ ہووے اوتھوں برکتاں رب اٹھا لیندا، جتھے وچ بھراواں دے پھوٹ ہووے او چگا کدی خیر نال وسیا نہیں، جتھے خلق اخلاق دی ٹوٹ ہووے اس واز دا کوئی نہیں اثر ہوندا، جتھے گل گل دے نال چوٹ ہووے آؤ اس مالک دے نال ہو جیا تعلق قائم کریے۔ میری سرکار بولے آپ علیہ السلام نے فرمایا عملاں دا دار و مدار نیتاں تے ہے، تے سنو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، میری سرکار فرما دے رہے عملاں دا دار و مدار خاتمے تے ہے۔ لوگوں سنو ہر بندہ تحیہ کر لئیے، میں فجر پڑھنی ہے، پھر زور پڑھنی ہے، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء، یا اللہ کدوں اذان ہوئے میں تہجد پڑھنے واسطے جاواں، اور تہجد پڑھ کے یا اللہ فجر دی اذان بھی کواں، فجر دی جماعت ہو جائے، پھر اوتھے ہی رواں، پھر سورج اگ جائے، پھر 2 رکعتاں پڑھاں، پھر اللہ تیرے کولوں حج تے عمرے دا ثواب لواں۔ آکو ہاں سارے آمین۔ اللہ سانو توفیق دے دے۔ میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں، سب تو پہلی بات مالک سونے دا کرم ویکھو، فضل ویکھو کتنا۔ سب تو پہلی بات یہ ہے کہ جڑی ہے نا فجر دی نماز، یہ دا سپیشل طور تے رب کائنات نے ذکر فرمایا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک، عسیٰ ان یبعثک ربک، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کٹن راتا مسلے تے کھلوتے پیر سج جاون، اللہ فرمائے نہ جاگت نہ عبادت ہو جئی ہووے، پیغمبر مقتدی ہوون، امامت ہو جئی ہووے، لکھن دشمن بھی تعریفاں، صداقت ہو جئی ہووے۔ اور اب فجر دی نماز ہے نا جڑی فجر دی نماز، میرے مصطفیٰ علیہ السلام بولے، سید الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا من صلی الفجر فی جماعت فہو فی ذمت اللہ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا فجر دی نماز با جماعت ادا کردہ ہے، پنجابی جو ترجمہ کراں میری سرکار فرما دے نے وہ اللہ دے ذمے لگ جاندہ ہے۔ ٹھیٹ پنجابی جو ترجمہ کراں جیڑا بندہ فجر دی نماز با جماعت ادا کردہ ہے او بندہ تے رحمان دے کھاتے پہ جاندہ ہے، او بندہ تے رحمان دے کھاتے پہ جاندہ ہے، رب دے ذمے لگ جاندہ ہے۔ تے جدا ذمہ رحمان لے لوے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، فرمایا قرآن اساں نازل فرمایا اے دی حفاظت اسی کرانگے، قرآن نو کوئی بدل نہیں سکیا، زیر نو زبر نہیں کر سکیا، زبر نو زیر نہیں کر سکیا، شدہ مدہ نہیں بدل سکیا، حرف نہیں بدل سکیا، لفظ نہیں بدل سکیا، ایتا نہیں بدل سکیا، رکوع نہیں بدل سکیا، نقطے نہیں بدل سکیا، کیونکہ جدا رحمان رکھا ہوئے او دا کون چاکھا ہوئے۔
یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ یاد آئے کہ جدا رب رکھا ہے ودا کون چاکھا ہے. آسمان پھر ایت پڑھ کے نا ایت پڑھ کے پھر ترجمہ کرنا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. تک لے میرے وال تک لے ذرا قرآن دیا پروانیا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ العالمین. قرآن پاک پڑھنا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللہ 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 وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ. آسمان تو ڈگ کے نہیں مردا بوٹا جس دے رزق دا ہریا ہوئے دریا بھی اس نو ڈوب دا نہیں ہاتھ جس دا خدا نے پھڑیا ہوئے خنجر 10 لگے پاویں 10 وجل خنجر 10 وجل پاویں لکھ وجل مردہ نہیں جے ربو نہ مریا ہوئے مردہ نہیں جے ربو نہ مریا ہوئے. اور حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کے الفاظ راجن پور کے الفاظ مجھے یاد آئے مجاہد ملت کی موجودگی میں مجاہد اسلام کی موجودگی میں پٹوی صاحب کی موجودگی میں یہ بات کھل کے کہنا چاہتا ہوں. فرمانے لگے راجن پور میں اگر قاری عبدالوکیل ساتھ دے گا تو پھر لڑوں گا نہیں اگر ساتھ نہ بھی دے تب بھی لڑوں گا شاہ میرا ساتھ نہ بھی دے تب بھی لڑوں گا آپ میرا ساتھ نہ بھی دے تب بھی لڑوں گا اور کعبہ کے رب کی قسم ہے اس وقت تک لڑتا رہوں گا جب تک پاکستان کی فضاؤں میں قرآن و سنت کا جھنڈا لہرا نہیں جاتا یا میں مر نہیں جاتا. اور کسی نے صحیح کیا ہے سعید پٹی صاحب گل سنن والی جے اس گناہگار کو رب نے لفظ کہلوائے روکا تھا جس طرف سے نبی اکرم علامہ اس طرف نہیں جھانکتے تھے اسی لیے جابر حکمران لوگوں علامہ کی للکار سے کانپتے تھے علامہ جو رو کر دعا مانگتے تھے خدا سے حبیب خدا مانگتے تھے حقیقت پہ یہ بات مبنی ہے لوگوں مدینہ میں تھوڑی سی جا مانگتے تھے. پھر سن لو الفاظ اور بیٹھ جاؤ اور رسگلیا بیٹھ روکا تھا جس طرف سے نبی اکرم لفظ سننا روکا تھا جس طرف سے نبی اکرم علامہ اس طرف نہیں جھانکتے تھے. مولانا اکرم پٹوی صاحب روکا تھا جس طرف سے نبی اکرم علامہ اس طرف نہیں جھانکتے تھے اسی لیے جابر حکمران لوگوں علامہ کی للکار سے کانپتے تھے علامہ جو رو کر دعا مانگتے تھے خدا سے حبیب خدا مانگتے تھے حقیقت پہ یہ بات مبنی ہے لوگوں مدینہ میں تھوڑی سی جا مانگتے تھے. اور سن لو آج اگر کوئی علامہ شہید کے بارے میں غلط لکھے یا علامہ شہید کے بارے میں بکواس کرے یا علامہ شہید کے بارے میں زبان درازی کرے تو بے حیاؤ سنو جب تک منظور زندہ ہے میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گا نہ تم عیسانی علیہ ظہیر کو منظور کے سینے سے نکال سکتے ہو نہ محمد کے شہر مدینے سے نکال سکتے ہو انشاءاللہ. میرے دوستو
ए दुनिया 4 दिन दी ये कुछ कर जाइए। मौलाना पुठवी साहब मैं तुहानू मुबारक देना, कितना प्यारा अमल। सुनो जरा गल तुहानू सुनाना चाहना। फजर दी नमाज बहुत बड़ा अमल है। फजर दी नमाज जेड़ा फजर दी नमाज पढ़दा है, वासल साहब एक और हदीस पाक तुहानू सुनावा, गल सुनना। मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जेड़ा इशा दी नमाज बा जमात अदा करदा है, फिर फजर दी नमाज बा जमात अदा करदा है, कायनात दा रब सारी रात इबादत करन दा सवाब दे देंदा है। यार नबी अलैहिस्सलाम दा उम्मती बनन नाल किड्डा रब दा करम है, किड्डा रब दा फजल है, कितना मालिक दा एहसान है। और मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम दे बारे रब दी ज़ात पाक ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फहु अविल कुस मिन्हु कलीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरान तरतीला। इस दानी शहीद याद है। यतीमुल हुसीनुन जवादुल करीम, फिर आखो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यतीमुल हुसीनुल जवादुल करीम रसूलुल अमीनुल खलीलुल कलीम फसीहुल तबीबुल खतीबुल हकीम। आगे जी रसूलुल अमीनुल खतीबुल हकीम मुज़म्मिल मुदस्सिर मुअल्ला कलाम मुज़म्मिल मुदस्सिर मुअल्ला मुकाम। ऐसे नबी पे करोड़ों सलाम। मौलाना मोहम्मद फारूक आसम साहब आ गए, मेरे बरादरे मोहतरम आ गए। गल सुनने वाली जे मेरे दोस्तों गौर करना। मुज़म्मिल मुदस्सिर मुअल्ला कलाम रसूल खुदा पे हूँ लाखों सलाम, रसूल अमी पे करोड़ों सलाम, नबी मुकर्रम पे अरबों सलाम, प्यारे नबी पे खरबों सलाम, सोने नबी पे सखमा पदमा सलाम। मुज़म्मिल मुदस्सिर मुअल्ला कलाम रसूल खुदा पे सलाम ही सलाम। फिर मैं इत्थे बात क्यों ना करा, मैनू गल याद आई। तनवार देवा ते मनवार देवा मदीने दे चन तो मैं चनवार देवा, चन नू भी करके दो खनवार देवा। ऐसे नबी तो वतनवार देवा, मदीने दे फुल तो चमनवार देवा। मैं औलाद पैना भाईवार देवा, सने बीवियां बाप माईवार देवा। हबीबे खुदा तो खुदाईवार देवा। ओ मैं सरदार जग तो जगवार देवा, ओदे कदमा पाका तो पगवार देवा। आंखों मिलके सल्लल्लाहु, आवाज नहीं आ रही, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। छेड़ा बंदा फजर दी नमाज बा जमात अदा करदा है, सुनना फिर उथे बह के अल्लाह अल्लाह करदा है, सूरज उग पैंदा है, फिर 2 रकअतां पढ़दा है। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया हज ते उमरे दा पूरा 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 रब सवाब अता करदा है। उच्ची आवाज नाल कहो। इत्थे असी
पासपोर्ट जमा कराने असी पासपोर्ट जमा कराने जनाब शनाख्ती कार्ड जमा कराने वीज़ा लग जाता है टिकटा ओके हो जांदियां ने आ PIA दी टिकट है ए सऊदी एयरलाइन दी टिकट है ए एमरेट्स दी टिकट है ए जनाब फलाना जहाज है ए एयर ब्लू है ए शाहीन दी टिकट है ए फलाना जहाज है ए फलाना जहाज जिस दिन असा जाना हुंदा है फ्लाइट डिले हो गई है जनाब फ्लाइट लेट हो गई है मनसूबा जेड़ा है अगे चला गया एक हफ्ते बाद टिकटा ओके होणगियां ये होएगा नए सिरे तो मसला हल होएगा आसमान तो आवाज आउंदी है तू मेरे मुस्तफा दे तरीके ते चल डेट अगे पीछे नहीं होएगी रोज़े अमल कर मेरा दरवाजा मल मेरे नबी दे तरीके ते चल हर रोज उमरा मुकम्मल हर रोज हज मुकम्मल फिर आखो सानू रब ने बुलाया सी चले हज नू साडी ये होए दुआ अल्लाह लै जाए सब नू जदों जहाज विच बह के असी मक्के जावांगे बैतुल्ला दे दुआले फिर चक्कर लावांगे गल पाके हराम लाके अपनी पग नू सानू रब ने बुलाया सी चले हज नू असी हाज़र तेरे दर ते सोहणिया तेरे घर जिहा होर नहीं कोई घर सोहणिया दे हमद दी तौफीक साडी शाह रग नू सानू रब ने बुलाया सी चले हज नू लिबास कबर वाला अज असी पाके आए हाँ सारे दुनिया दे फिकर मुका के आए हाँ खत्म करके आए असी अपनी सज धज नू सानू रब ने बुलाया सी चले हज नू अल्लाह इन्हां सारियां नू हाजी बना दे सारियां नू हज करा दे अल्लाह सारियां नू उमरा भी करा दे मेरे दोस्तों गौर करया जे तवज्जो फरमाया जे मैं सदके जावा मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दियां प्यारियां प्यारियां बातां मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दियां प्यारियां प्यारियां बात वो तुसी इबादत करने वाले ते बनो इबादत गुजार ते बनो वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून मालिके कायनात ने फरमाया मैं तुहानू जिन्नों ते इंसानों अपनी इबादत वास्ते पैदा फरमाया अलफ आया से लाल खरीदने नू इत्थे की करने वास्ते आए हैं कर दे की पे सुनना जरा अलफ आया से लाल खरीदने नू ते वणज कोलियां दे इत्थे पा बैठो तेनू हुक्म सी कस्तूरी खरीदने दा ते ढेर हिंग जवैन दे ला बैठो कुरानो सुन्नत दे मोती ते लाल हीरे विच गफलत हथों गवा बैठो की जवाब देगा उस मालिक ताई जिदा होके ओनू भुला बैठो और मैं तुहाडे नाल एक होर गल करनी है घोड़ दौड़ रोड वाले हो मेरे शहर गुजरांवाला दे लोगो और जामिया मस्जिद मक्की अहले हदीस में जान वाले हो मस्जिद मक्की सोने नबी दी हर गल सच्ची मस्जिद मक्की रब नाल यारी कर लो पक्की मस्जिद मक्की सोने नबी नाल मोहब्बत पा लो सच्ची सुभान अल्लाह कह दो जरा आमीन एक बारी फिर आखो मैं तुहानू एक हदीस पाक सुनावा नाल तर्जमा सुनावा पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते ने अकरबु मा यकूनुल अब्दु मिर रब्बिही व हुवा साजिदुन फअक्सिरु दुआ
मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते ने बंदा सब तो ज़्यादा उदों रब दे नेड़े हुंदा है जदों सजदे दी हालत दे अंदर हुंदा है ते सजदे दे अंदर बहुत ज़्यादा दुआ करया करो। तर्जमा तुहानूं सुनावां, यारी दिलों दिलों रब नाल जोड़ बंदिया, बुआ परवरदिगार दा ना छोड़ बंदिया। सारे मिल के आखो सुभान अल्लाह, गूंज पा दियो। यारी दिलों 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 यारी दिलों दिलों रब नाल जोड़ बंदिया, बुआ परवरदिगार दा ना छोड़ बंदिया। पैदा कीती रब ने सारी कायनात, सब नालों आला सोने मदनी दी जात। ओ साडे पीर जिया बदरे मुनीर जिया नहीं हो कोई होर बंदिया, बुआ परवरदिगार दा ना छोड़ बंदिया। ओदे दारो ते तू कदी आया ही नहीं, प्यार परवरदिगार नाल पाया ही नहीं। बख्श दिते उन्हें डाकू ते चोर बंदिया, बुआ परवरदिगार दा ना छोड़ बंदिया। गौर नाल सुन ले मेरे ऐलान नू, सीने नाल ला ले हदीस ते कुरान नू। फिर आखो जरा मिल के बोलें, जरा प्यार से बोलें। ये छोटी मशीनें बोलती हैं, जरा बड़ी मशीनें बोलें। जो फरमाना गौर नाल सुन लै मेरे ऐलान नू, सीने नाल ला लै हदीस ते कुरान नू। तेनू आखदा आखदा तेनू आखदा तेनू आखदा मंजूर कमजोर बंदिया, बुआ परवरदिगार दा ना छोड़ बंदिया। मैं सदके जावा जेड़ा फजर पढ़ के पहला जरा फजर दी नमाज पढ़दा फिर उत्थे बह के अल्लाह अल्लाह करदा, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुबहान अल्लाह बुकरतम वासीला। रब दा जिक्र करदा सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाह और उथे कुरान पाक पढ़ता है कि अल्लाह का जिक्र हो वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लाहु आलिमुल गैब वश्शहादा हुवर रहमानुर रहीम। हो वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लाहु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिन अल अज़ीज़ अल जब्बार अल मुतकब्बिर सुबहान अल्लाह अम्मा युशरिकून। तर्जमा तो मैं हुण सुनान लगा, तर्जमा मैं सदके जावा उस मालिक दे बारे। तर्जमा सुन लो, साडा मालिक कितना मेहरबान है। मेरे अल्लाह तू दाता है सबदा, तेरा दर छड़ के जाया नहीं जांदा। सबदा मुश्किल कुशाए तू कल्ला, मौला तेनू भुलाया नहीं जांदा। सेब केले ते गुच्छे अंगूरा, वन सवनिया ते लमिया खजूरा। जूस किस्मा बासल साहब जूस किस्मा किस्म दे पी के, जूस किस्मा किस्म दे पी के। गीत गैरां दा गाया नहीं जांदा। सारी दुनिया दा मालिक तू कल्ला, हुंदी हर थां ते अल्लाह ही अल्लाह। पुत्र लैन दी खातिर दर दर, पुत्र लैन दी खातिर दर दर।
साथों दुर दुर कराया नहीं जांदा। और हमारे खिलाफ मंसूबे बनाओ, हमारे खिलाफ मुकदमे करो, हमको जेलों में पहुंचाओ, हमें हवालात में पहुंचाओ, अदालत में बुलाओ, सेशन कोर्ट, सिविल कोर्ट, और जहां भी बुलाना है बुलाओ, किसी मैदान में बुलाओ। काबा के रब की कसम है, हम अपनी जान तो कुर्बान कर सकते हैं, ना रब के कुरान से बेवफाई करेंगे, ना मोहम्मद के फरमान से बेवफाई करेंगे। सारे मिलके कहो सल्लल्लाहु, जिन्ना मजमे उन्नी आवाज नहीं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे पाक पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, जेड़ा बंदा 2 रकतां पढ़दा है, सूरज उग पैंदा उत्थे बैठा रहिंदा है, फजर पढ़ के 2 रकतां पढ़दा है, कायनात दा रब जेड़ा है हज उमरे दा सवाब अता फरमा देंदा है, हज उमरे दा सवाब अता कर देंदा है। और मैनू समा याद आ रहा है, क्या मक्का ते क्या मदीने दा प्यार, सुभान अल्लाह। और फिर सफ़ा मरवा, इन्न सफ़ा, वाह कुरान में तेरे तो सदके जावा, इन्न सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, मिन शाइरिल्लाह, फमन हज्जल बैत अवे तमरा फला जुनाह अलैहि अन यतव्वफ बिहिमा वमन ततव्वा खैरन फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। तर्जमा तो सुना दिया, तर्जमा सुन लो ना। इस वास्ते मैं आख्या, मैं अल्लाह पाक दी तारीफ करना चाहना वहाँ, मैं इस वास्ते आख्या, मेरे मौला तेरी रहमतां दी शान वल तकां, मेरे मौला तेरी, मेरे मौला तेरी रहमतां दी शान वल तकां, कर दे करम मेरे दुखड़े ने लखां, मेरे मौला तेरी रहमतां दी शान वल तकां। जदों भी कोई मेरे उत्ते भीड़ पै जांदी सी, जदों भी कोई गमां दी हनेरी चुल जांदी सी, कहंदी सी मेरी मां तेनू अल्लाह दियां रखां, मेरे मौला तेरी रहमतां दी शान वल तकां। और मक्की मस्जिद वाले हो सुनिया जे, बड़ा एहसान साडे ते हमीद मजीद दा, उम्मती बनाया सानू सोने हबीब दा, एडा वड्डा एहसान केड़े मुंह नाल दसां, मेरे मौला तेरी रहमतां दी शान वल तकां। अल्लाह तेरे प्यार वर्गा किसे दा प्यार नहीं, उच्ची बोलो जरा, प्यार नाल बोलो। अल्लाह तेरे प्यार वर्गा किसे दा प्यार नहीं, तेरियां नेमतां दा कोई भी शुमार नहीं। बोलन लई जुबान दिती, चलन लई लत्तां, मेरे मौला तेरी रहमतां दी शान वल तकां। तवाफ़े उमरा करके, हाफिज़ उमर साहब तवाफ़े उमरा करके जदों सफ़ा मरवा ते जांदा सा, उथे जाके भी 7 चक्कर लगांदा सा, हौली हौली टुरा कदी तेज तेज नसा, मेरे मौला तेरी रहमतां दी शान वल तकां। मौलाना फरूक आसम साहब गल सुन वाली जे, बड़ा सोहना मुल्क यारों साडा पाकिस्तान है, चंगा नहीं कोई मिलया सानू लोगों हुक्मरान ने, जेड़ा भी आया ओने मारिया ने खचा, मेरे मौला तेरी रहमतां दी शान वल तकां। पाकिस्तान का मतलब क्या?
مل کے پیار نہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور اس طرح دنیا تو جاؤ. یا ایوہ الذین آمنوا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اس طرح جاؤ. خواجہ قاسم صاحب رحمت اللہ علیہ، ہائے ہائے، مولانا محمد یوسف سنتپوری صاحب رحمت اللہ علیہ نے کلمہ پڑھیا دوسرے خطبے دے اندر کہ روح پرواز کر گئی. لوگاں نے ممبر تو لایا، فوت ہویا نو گل سنیا جی. مولانا خواجہ قاسم صاحب رحمت اللہ علیہ نماز پڑھا رہے نے، نماز پڑھا رہے نے. میں صدقے جاواں سجدے دے وچ ہی روح پرواز ہو گئی. بندہ پچھلی جے بندہ پہلی صف دے وچوں اگے ودیا تے نماز پوری کیتی. وان نصیباں والےو ممبر تے فوت ہون والےو، مصلے تے فوت ہون والےو. میں اگے گل کراں واہ شہید ملت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سٹیج تے تو شہید ہون والےو. واہ مولانا حبیب الرحمان یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ قرآن پڑھ دیاں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سٹیج تے شہید ہون والےو. محمد خان نجیب رحمت اللہ علیہ، مولانا عبد الخالق قدوسی شہید رحمت اللہ علیہ، دیگر شہداء سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جلسے دے وے شہید ہون والے ہو. علامہ احسان الہی ظہیر کتھے دھماکہ ہویا؟ علاج ریاض دے اندر، قبر بقی دے اندر. تائیں تو منظور کہندا ہے گلی ہوندی مدینے دی، گلی ہوندی مدینے دی، ٹورن داتا مزایوں ہوندا. باغ ہوندے کھجوراں دے، باغ ہوندے کھجوراں دے، پھرن داتا مزایوں ہوندا. موت کولو میں نہیں ڈردا، موت ایک دل آنی ہے. قبر ہوندی بقی اندر، مرن داتا مزایا ہوندا. اللہ شہداء اہل حدیث دے جنت درجے بلند کر دے. سارے مل کے آمین کہو. ہاں ایک رکا آ گیا ہے. آخری گل کراں، آخری گل کراں تواڈے کول اجازت چاہواں. ٹھہرے دریا میں طوفان اٹھانے آج آیا ہوں. ہاشم فیروز آبادی دے شیر نے تین میرے کول رب نے بنوائے، میں تانوں سنانا چاہنا. ٹھہرے پوروی شاہ سنا دے، اٹھوی صاحب کہتے نے سنا دے. ٹھہرے دریا میں طوفان اٹھانے آج آیا ہوں، سوئے ہوئے شیروں کو جگانے آج آیا ہوں. دیوبندی شیعہ سنی بریلی میں بٹ گئے، اپنے اپنے مقصدوں سے اسی لیے ہٹ گئے. اپنی اپنی مسجدیں ہیں، اپنے اپنے پیر ہیں، ترکشوں میں زنگ کھائے سارے ٹوٹے تیر ہیں. سینکڑوں خدا ہیں جن کے، کافران دے بارے کہندا ہے، سینکڑوں خدا ہیں جن کے ایک جگہ کھڑے ہیں، ایک اللہ کے ماننے والے بکھرے ہوئے پڑے ہیں. بھولا ہوا سبق یاد دلانے آج آیا ہوں، سوئے ہوئے شیروں کو جگانے آج آیا ہوں. بول دے نہیں. فوج کی ہزاروں پہ، یار نہ کرو حقیقت، فوج کی مولانا فاروق اعظم صاحب بیٹھ جاؤ. فوج کی یار انہوں پڑھو، بار بار روڑا پانے پر رہتی یار میں نہ کی ہوں. فوج کی ہزاروں پہ 72 کبھی بھاری تھے، فوج کی ہزاروں پہ 72 کبھی بھاری تھے. دشمنوں کے چہروں پہ تمہارے خوف طاری تھے. تم نے کبھی ساحل پہ کشتیاں جلائی تھیں، تم نے اپنے بازوؤں کی تلواریں بنائی تھیں. دشمنوں کو کس نے جنگ بدر میں بچھاڑا تھا؟ کون تھا وہ جس نے در خیبر کو اکھاڑا تھا؟ تمہارے ہی تھے، تم کو بتانے آج آیا ہوں، سوئے ہوئے شیروں کو جگا
जगाने आज आया हूँ। और अल्लाह ने मेरे को फिर जरा शेर बनवाया, सुनना। पहला जिसका नंबर है वो प्यारा सिद्दीक है, बोल देने फिर बोलो। ऐस वड्डी ईद तो पहला इंज सहम गए हो जिमें वड्डी ईद तो तुहानू करना है ना। मैं परेशान होया करो, बकरे छतरे ले ले ज़बा करने ने, दुम्बे ज़बा करने ने, जनाब ऊँट ज़बा करने ने, गावां ज़बा करनिया ने, ध्यान करना ज़रा। तो जो फरमाना पहला जिसका नंबर है वो प्यारा सिद्दीक है, जन्नत का शहजादा और जहन्नम से अतीक है। दूसरा जिसका नंबर है वो उमर जरार है, दीन की रौनक इस्लाम की बहार है। तीसरा जिसका नंबर है वो प्यारा उस्मान है, दोहरा दामाद और कारी कुरान है। चौथा जिसका नंबर है वो हैदर करार है, दामाद मुस्तफ़ा और दलेरों का सरदार है। दिलों का सुकून और सीनों की तस्कीन है, दिलों का सुकून और सीनों की तस्कीन है। यही तो प्यारे खुलफाए राशिदीन है, उनकी अज़मतों को मैं सुनाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ। और जेड़ा काम मौलाना पुठवी साहब ने किया है ना, एक काम मैं तुहानू दसन लगा। मैं फिर अगला शेर पहला सुनाना, मैनू वो काम याद आ गया। सोमवार दा रोज़ा ते जुमेरात दा रोज़ा, सुभान अल्लाह नहीं कहिंदे, फिर आखो एक बारी, फिर आखो सोमवार दा रोज़ा जुमेरात दा रोज़ा पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम रखिया कर दे सन। जिन्हें सोने वाला काम कर लिया ओ तर गया। सारे बोलो ओ, बोलो सारे ओ तर गया। इत्थे तो मैं सुना दिया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। जे करना दीदार मदीने, रल के तुसा मेरे नाल पढ़ना है, मैं इशारा करना है, तुसा बोलना है। जे करना दीदार मदीने वाले दा, फिर बन जाता बेअदार मदीने वाले दा। तेरे हज निमाज़ा बंदिया किस कारे, जे नहीं दिल विच प्यार मदीने। मिल के ईमानदारी नाल, जे नहीं दिल विच प्यार मदीने। वासल साहब बड़ी गल सुनने वाली जे भाई अब्दुल हफीज वासल साहब, मेरी जिंद जान गल सुनने वाली जे। उसका दिल यारो लगता नहीं फिर किधरे भी, तके अज इस घर बाहर मदीने। मौलाना फरूक आसम साहब तके अज इस घर बाहर मदीने। मौलाना फरूक आसम साहब दे अबू जी नू अल्लाह जन्नत दे, अम्मी जी नू अल्लाह सेहत दे, आखो आमीन। तके अज इस घर बाहर मदीने, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ। अमल के बाग तुम्हारे सब सूख गए, इल्म के खजाने से रिश्ते सब टूट गए। अब भी है वक़्त के वापस पलट आओ तुम, सजदों में रो रो के रब को मनाओ तुम। रूठे हुए रब को मनाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ। पार्कें आबाद और मस्जिदें बर्बाद हैं, पार्कें आबाद और मस्जिदें बर्बाद हैं, इसीलिए पार्कें बर्बाद, पार्कें आबाद और मस्जिदें बर्बाद हैं, इसीलिए सारे शोबे ही खराब हैं। वक्त ज़ाया करते नहीं पढ़ते नमाज है, इसीलिए बेनमाजी सारे ला इलाज हैं। अल्लाह के कुरान से इलाज करवाओ तुम,
حدیث مصطفیٰ پہ عمل کماؤ تم، یہی پیغام تم تک پہنچانے آج آیا ہوں، سوئے ہوئے شیروں کو جگانے آج